베테일 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 우리 자리에서 일어나서 좌우사람과 인사 나눌 때에 주님은 성실한 분이시고 주님은 진실한 분이십니다. 이사야 25장 1절 말씀에 주님은 진실하고 성실한 분이십니다. 그래서 우리가 하나님께 이사야 25장 1절은 이렇게 반응하고 있습니다. 여호와여, 주는 나의 하나님이십니다. 내가 주님을 높이고 주의 이름을 찬송합니다. 우리 옆에 사람에게 이렇게 인사할까요? 내가 주님을 높이고 찬송합니다. 내가 주님을 높이고 찬송합니다. 당신과 함께 이 예배 가운데 주님을 함께 높일 수 있어서 너무 좋습니다. 당신과 함께 예배를 높일 수 너무 좋습니다. 너무 좋습니다. 우리 이 시간 기도하며 나갈까요? 예수 그리스도의 보혈이 우리를 깨끗게 하며 예수 그리스도의 성실하심과 진실하심이 옛적부터 그분의 뜻 가운데 이사야를 통해서 말씀하신 것처럼 오늘도 우리가 주님을 찬송하며 나아가겠습니다. 하나님, 이 찬양을 받아주시옵소서. 주님 영광 받아주시옵소서. 주께 모든 영광 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Whether you're young and old, let's dance before the presence of the Lord together. Amen. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 위하여 찬양해. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 위하여 찬양해. 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출 때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 Let's sing that again. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 위하여 찬양. 다시 한번 고백합니다. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 위하여 찬양해. 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출 때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 Shall we sing it louder? Here we go. 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네. 모든 원수 굴복하네.
창조주 온 세상 구원자 모든 것 이기신 능력의 하나님 다시 한번 고백합니다. 온 세상 창조주 온 세상 창조주 온 세상 구원자 모든 것 이기신 능력의 모든 만물 주를 찬양해 모든 민족 주께 경배해 모두 승리하리 열방 얻게 되리 하나님께서 통치하시네 모두 승리하리 열방 얻게 되리 위대하신 왕 여호와 하나님 열방을 우리에게 주셨네 그 명령 따라서 열방을 취하리 모든 만물 주를 찬양해 Yes Jesus 모든 민족 주께 경배해 모두 승리하리 모두 승리하리 열방 얻게 되리 하나님께서 통치하시네 모두 승리하리 열방 얻게 되리 위대하신 왕 여호와 Let's put our hands together 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 하나님께서 통치하시 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 위대하신 왕 여호와 Keep on singing 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 하나님께서 통치하시네 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 위대하신 왕 여호와 Sing that one last time 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 하나님께서 통치하시네 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 위대하신 왕 여호와 Let's give a shout of praise to the Lord together. We thank you, Jesus. Let's sing together, walking around. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never
never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Raise your voice and sing your promise. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never Let this part be your declaration. We're going to confess that we believe in Jesus. Sing together. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. See you one more time. I've seen you move. I'll see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Let's sing it together. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet.
us, Jesus. Help us to not to forget, Jesus. 함께 고백할까요? 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자들 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니. Sing it together, church. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주인제 앞에 경배해. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자들 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주임제 앞에 경배해. 지유하시는 하나님을 한 번 더 고백합니다. 상한 자들 고치시며 상처를 싸매시도. 별들의 수를 세시며 별들의 수를 세신 이름을 붙이셨도다. 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다.
준비하시니 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다 내 하나님을 감사함으로 주 앞에 나가며 주 임재 앞에 Let's sing that one last time. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주 임재 앞에 경배해. Let's give a clap offering to the Lord. We thank you, Jesus. We lift him in praise. 자리 앉으셔서 기도로 나아가겠습니다. 참 좋으신 하나님, 우리를 은혜 가운데 자녀 삼아 주시고 이 시간 주님 안에서 함께 모여 찬양과 예배하게 하시니 감사드립니다. 지금 이 시간 우리의 마음을 정결케 하여 주시고 주님이 주시는 사랑으로 가득 차는 은혜의 예배가 되기를 기도합니다. 사랑의 하나님, 하나님은 위대하시며 찬양받기 합당하신 분입니다. 주님과 같은 분이 이 세상 어디에도 없기 때문입니다. 빛 대신 주님의 사랑 안에 거하며 하나님의 은혜 안에 살게 하신 주님을 찬양합니다. 주님의 빛으로 우리의 삶에서 무너진 영역들이 회복되게 하여 주시고 우리가 지음받은 대로 하나님을 찬양하는 다운타운 캠퍼스 공동체 되기를 소망합니다. 이 시간 하나님의 말씀을 전하시는 오대원 목사님의 입술을 주관하여 주시어 선포되어지는 말씀으로 주님의 음성을 듣게 하여 주시고 말씀대로 살아갈 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 이 예배의 모든 영광을 주님께 올려드립니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 함께 성경 봉독하도록 하겠습니다. 오늘의 말씀은 이사야 49장 1절부터 7절에 있는 말씀입니다. 이사야 49장 1절부터 7절에 있는 말씀, 우리가 함께 1절부터 천천히 7절까지 함께 합독하도록 하겠습니다. 함께 읽을까요? 시작. 너희 섬들아 잘 들으라. 너희 먼 곳의 민족들아 귀를 기울이라. 여호와께서 태중으로부터 나를 부르셨다. 나 어머니의 자궁에서 내 이름을 지으셨다. 네 앞에 칼처럼 만드셨고 주의 손 그림자 아래에 나를 숨기셨다. 그분이 나를 날카로운 화살로 만드셨고 그분의 화살통에 나를 숨기셨다. 그분이 내게 말씀했다. 너는 내 종 이스라엘이다. 내가 내게서 영광을 받겠다. 그러나 나는 말했다. 나의 수고만 했구나. 내가 힘을 쏟았지만 아무것도 된 일이 없었고, 그러나 여호와께서 나를 제대로 판단해 주시고 내 하나님께서 내게 적절한 보상을 내리셨다. 야곱을 세계에서 돌아오게 하시고 이스라엘을 그에게로 모이게 하신다. 나는 여호와께서 보시기에 귀중한 사람이 됐다. 나 하나님이 내 힘이 되셨다. 이제 여호와께서 말씀하신다. 그가 말씀하신다. 내가 내 종이 돼서 야곱 지파들을 일으키고 이스라엘 가운데 내가 보아놓은 사람들에게 돌아오게 하는, 또한 땅끝까지 내 구원을 이루게 하도록 내가 너를 또한 땅끝까지 내 구원이 이르게 하겠다. 멸시를 당하고 민족들에게 미움을 사며 지혜자들의 종된 사람들이 이스라엘을 구원하신 분 거룩하신 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 형들아 너를 보고 귀족들이 너를 경배할 것이다. 신실한 여호와야,
이스라엘의 거룩하신 분이 너를 택했기 때문이다. 아멘. 오늘 우리에게 오신 귀한 분을 제가 잠깐 소개하려고 합니다. 제가 일하고 있는 일터 하나님의 선교를 감당하고 있는 성령의 샘이라는 베이스가 있는데 그것을 만드셨어요. 그것을 하기 전에 한국에서 여기 있는 대부분이 태어나기 전에 1961년도에 한국에서 선교로 복음을 전하셨던 분이시고 저보다 한국말을 잘하신 것 같아요. 오늘 귀한 이사야의 말씀을 가지고 우리 가운데 오셨는데 만군의 빛으로 부르심을 받은 종이라는 제목으로 우리에게 귀한 말씀 나눠주시겠습니다. 오대원 목사님을 모시겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분의 교회에 대한 소문을 들었습니다. 근데 보통 교회에 대해서 그렇게 말하면은 우리가 잘못된 것이 뭔가 하는 것이죠. 그렇지만 요즘은 하나님이 전 세계적으로 젊은 사람들을 일으키고 좀 쓰시려고 하는 그런 계획이 있습니다. 성경 말씀 보면은 하나님의 성령께서는 온 땅을 두루 감찰하시면서 전심으로 하나님에게 나가는 사람을 찾고 계시다고. 그런 사람 찾으신다면은 새로운 능력을 주신다고 그렇게 약속합니다. 와, 놀랍습니다. 저는 이렇게 좋은 분들 앞에 말씀을 전할 수 있게 돼서 감사합니다. 이왕이면 옆에 계신 분에게 이렇게 인사하세요. 형제님, 자매님, 존귀하고 보배로운 하나님의 자녀입니다. 옆에 계신 분에게. 예, 아무튼 우리가 누구인지 알아야 이 말씀도 이해할 수 있는 것입니다. 그러면은 이사야 49장은 이사야에서 나오는 고난 당하는 종의 노래입니다. 4개 있는데 이것 중에 하나입니다. 그러면 오늘은 우리는 이렇게 모이는 거는 물론 형제 교인들이고 그렇지만은 우리는 하나의 선교하는 코노니아 공동체입니다. 예수님께서 약속하셨습니다. 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 똑같은 일을 할 것이라고, 오히려 더 큰 일도 할 것입니다. 왜냐하면은 성령을 부어주셔서 역사하게 해주신다고 그렇게 하는 것입니다. 그러면은 이사야 49장 고난 당하는 종의 노래이니까 사실 노래를 누군가 하셔야 됩니다. 나중에 이 49장 1절로 7절부터는 하나의 찬양을 만들어요. 다음 주까지만 하시면 돼요. 그럼 다음 주 와서 같이 찬양하면 얼마나 좋으시겠어요. 아무튼 오늘은 우리가 이 말씀 보면서 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시는 것인지 알고 싶습니다. 먼저 1절 보면은 여호와께서 태에서부터 나를 부르셨고 내 어머니의 복종에서부터 내 이름을 기억하시는 하나님이십니다. 그러면은 우리가 누구인가? 하나님께서 우리를 부르시고 나는 선택함을 받은 사람입니다. 보통 사람 아니에요. 하나님께서 선택하신 사람이라고 그렇게 합니다. 그러면 우리 이름까지 불러주시는 겁니다. 이 말씀대로 보면은 어머니의 배 속에 있었을 때부터는 내 이름을 아신다고, 하나님께서 나의 이름을 지어주신다고 그렇게 하시는 겁니다. 그러면은 나의 삶의 근원이 어디 있어요? 하나님 안에 있는 하나님의 사람입니다. 그리고 시편 말씀을 쭉 보시면은
특별히 시편 139편 보시면 나중에 주님께서 우리를 만드셨을 때는 심히 묘심하게 아주 놀라울 정도로 우리를 만드셨다고 합니다. 우리 각자가 유니크합니다. 유일합니다. 옆에 계신 분이나 다른 데 가면은 여러분과 똑같은 사람은 못 찾겠습니다. 왜? 하나님이 일부러 그렇게 하셨습니다. 하나님께서 종들을 불러주시는 것이에요. 그리고 귀하게 여겨 귀하게 쓰시려고 하는 것입니다. 예수님께서도 말씀하셨죠. 나는 이것 때문에 이 세상에 태어났습니다. 진리를 선포하기 위해서 내가 태어난 것이라고 합니다. 나중에 예수님께서는 제자들에게 또 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 나를 택한 것이 아니라 내가 너를 택하여 보내어 나의 복음을 전파하기 위해서 선택하셨다고 그렇게 하시는 겁니다. 나중에는 또한 예수님께서 말씀하셨죠. 기억하시겠지만은 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 온 땅에 전 세계에 전파돼야 됩니다. 그때야 끝이 올 것이라고 합니다. 그러면 세상이 언제 끝나요? 뭐 전쟁, 여러 가지 지진 그런 거는 필요 없는 소리를 듣지 마시고요. 이 천국 복음이 완전히 전파되면 그때는 예수님께서 다시 오시겠다고 그렇게 말씀하신 겁니다. 그러면 그 사이에 우리는 그의 증인들입니다. 그러니까 우리가 하나님이 만일 안 하시겠지만 만일 내가 선택하면 내가 선교를 하겠습니다. 아무리 찾아도 성경에 그런 말이 안 나오잖아요. 하나님께서 내가 이것 때문에 너를 만드셨다고 합니다. 이 복음, 천국 복음, 이 하나님의 나라에 대한 복음은 땅 끝까지 전파하기 위해서 우리가 태어났습니다. 하나님께서는 어머니의 태에서부터 이렇게 부르셨다고 합니다. 걱정하지 마세요. 그것은 다 뭐 저 같은 선교사가 안 돼도 돼요. 돼도 돼요. 그렇지만은 뭐 학교 가든지 사무실에 가시든지 어디 가든지 다른 나라로 가든지 나는 누구냐? 예수 그리스도에 대한 증인입니다. 그러면은 이런 세상 속에서 그런 설명을 받고 있습니다. 우리 세상에는 뭐랄까 상대성이죠. 그 relativity 맞아요? 예, 맞죠? 영어는 참 어려워. 문제는 영어도 어렵고 한국말도 어렵고 어디 나중에 조금 더 나아가면 그날 말이 쉬운 나라 가고 싶어요. 아마 하늘나라 가야 되겠죠? 아무튼 하나님께서 내 이름을 기억하시고 여러분에 대한 모든 것을 아시고 하나님께서 만드실 때는 에베소서 2장 말씀 보면은 하나의 포엠, 시, 하나의 작품 같이 만드셨다는 것이에요. 그러면 하나님께서 굉장히 신경 많이 사용하셔서 만드셨잖아요. 왜? 하나님께서 우리를 세상에 온 땅에 보내셔서 복음을 전하기 위해서 하는 겁니다. 그러면은 너무 무거운 그런 짐입니다. 그러면 힘이 있어야 돼요. 그리고 지혜가 필요합니다. 우리는 그런 것이 없습니다. 그러면 하나님께서는 49장 2절 보면은 내 입을 날카로운 칼같이 만드시고 나를 그의 손 그늘에 숨기시며 나를 갈고 닦은 화살로 만드사 그 화살통에 나를 감춰주신다고 그렇게 말합니다. 옛날 번역이에요. 여러분 쉬운 번역 하니까 별로 안 좋지만 이 번역이 좋아. 옛날에. 예. 아무튼 하나님께서는 우리를 필요한 것을 갖추게 해주시는 하나님이십니다. 그러면 두 가지로 기억하세요.
두 가지로 하느님께서는 우리를 무장시켜 주시는 겁니다. 말씀으로 그리고 성령으로 그렇게 갖추게 해주시는 겁니다. 이제는 말씀이냐 성령이냐. 어떤 교회에 가면요 하나님의 말씀밖에 얘기를 안 해요. 이 교회 가면은 성령 얘기만 해요. 문제 뭐예요? 하나님이 그렇게 말씀하시는 것이 아니에요. 하나님의 말씀 그리고 그의 성령으로 우리를 갖추게 해주시는 겁니다. 하나님께서는 예수님이 한번 그렇게 말씀했죠. 내가 전하는 말은 영이요 생명이라. 성령과 말씀이 하나예요. 성령께서는 언제든지 말씀을 통해서 역사하시는 겁니다. 그러면은 하나님의 말씀. 여러분 보니까 성경책도 들고 계시니까 성경 말씀을 아시는 것 같아요. 그러면은 하나님께서 원하시는 것은 골로새서 3장 말씀 보면은 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성하게 거하도록 하라. 어떻게 합니까? 읽고 묵상하고 뭐 암송하고 어떻게 하든지 이 말씀이 내 속에 좀 충만하게 채워지길 원하는 것이에요. 어떻게 합니까? 그러면 성경책 펼쳐놓고 읽기 시작하면은 이렇게 생각하세요. 아, 오늘 하느님이 나에게 말씀하실 줄 믿습니다. 그러면 틀림없이 그때 읽으실 때는 뭐 한 문장이라도 길게 해도 하느님이 말씀해 주실 겁니다. 그럼 하느님께서 말씀하실 때는 우리는 들어요. 성령께서 어떻게 하십니까? 하느님 아버지께서 말씀하시면은 성령께서 그 말씀은 씨앗으로 심어주시는 것이에요. 그러면 그 말씀이 내 안에 있습니다. 열매를 맺을 수 있는 그런 말씀입니다. 그러면은 이것도 기억하시면 좋겠어요. 이사야 말씀 보면 이사야 어딘가 55장이나 말씀 보면은 마침 비가 내려올 때는 헛되로 하늘 아래에 다시 올라가지 않습니다. 목적이 있습니다. 마찬가지로 내가 내 말씀을 보낼 때는 헛되이 나에게 돌아오지 않겠다는 것이에요. 목적이 있습니다. 그러면 성경 말씀 보시면서 하나님께서 말씀하시고 목적도 말씀해 주시고 어떻게 뭐 해야 되는 다 말씀하십니다. 헛되이 돌아가지 않고 역사를 일으키는 그런 파워가 있습니다. 그러면은 우리 마음을 열어서 주님 말씀대로 저에게 주시옵소서. 그리고 성령을 보내주시지 않습니다. 사실 42장 말씀 보면 첫 번 고난 당하는 종의 노래는 그렇게 말합니다. 하느님께서 너는 나의 종이라고 부르실 때에는 첫 번 하시는 말씀은 나의 성령을 그에게 주신다고 그렇게 말씀합니다. 아마 여러분이 그 성령의 역사를 충분히 아시잖아요. 성령 충만하게 되고 역사도 있고 기적도 있고 여러 가지 그런 전도하는 데 증거하는 데 있어서는 도움이 됩니다. 그보다 더 중요한 것이 있어요. 예수님께서는 나의 성령이 너희 안에 들어오시겠다고 합니다. 그러면 성령께서 내 안에 들어오셔서 두 가지 큰 역사를 하십니다. 먼저 아버지 하나님을 알 수 있게 해주시는 것이에요. 그래서 로마서 말씀 보면은 내 안에서 성령께서 아버지라고 그렇게 부르게 해주시는 겁니다. 그러면은 우리 하느님과 친밀한 관계 속에 가까이 가서 하늘에 계신 우리 아버지의 체험을 할 수 있습니다. 그리고 성령께서는 예수님과의 관계를 맺게 해주시는 겁니다. 그러면 예수님은 나의 주님이시다. 예수님은 주님이에요. 홀로 나를 주관하시는 예수님이십니다. 성령께서 하시는 제일 큰 역사는 뭡니까? 예수 그리스도의 형상을 내 속에서 재형성시켜 주시는 것이에요. 그럼 어떻게 돼요? 예수님을 닮아가는 사람들이 됩니다.
보니까 아까보다는 조금 더 예수님을 닮아가시는 것 같아요. 예, 예수 그리스도만 그 이름 부르기만 하면 찬양하면 말씀 속에 보면 예수님과 가까이 지나면은 점점 예수님을 닮아가는 그런 사람이 되는 줄 믿습니다. 그런데 성령께서는 안 보이시는 분입니다. 어떻게 보면은 아버지께서 감춰 주시는 것 같아요. 그렇기 때문에 여기 49장 2절에 내 입을 날카로운 칼같이 만드시고 나를 그의 손 그늘에 나를 숨겨 주신다고 합니다. 때로는 주님께서는 여러분을 숨겨 주실 때가 있을 거예요. 무슨 말이냐면 이제는 믿기도 어렵고 피곤하고 성경도 안 보고 싶고 사람들도 만나기 싫고 교회 나가는데 그런 경험 없어요? 드라이 피리어드예요? 아니에요. 성령께서 감춰 주시는 것이에요. 아시겠어요? 하나님이 그만 역사하시는 것이 아니에요. 오히려 지금도 우리 안에서 뭔가 새롭게 뭔가 일으켜 주셔서 더욱더 친밀한 관계 속에 들어갈 수 있도록 해주시는 줄 믿습니다. 때로는 위험한 길에 가면은 성령께서 나를 감춰 주셔서 보호하시기도 합니다. 아니면은 죄가 있으면은 그 죄를 깨끗하게 씻어 주시려고 하는 것도 있습니다. 아무튼 나를 변화시켜 주시는 성령입니다. 예를 들어서 창세기 말씀 보면은 요셉 있죠. 요셉은 13년 동안 감옥 생활을 했습니다. 자기 형제들이 자기를 죽이려고 죽이다가 못하니까 팔았어요. 그러면 이집트로 내려가서 노예가 되고 이제는 자기는 아무 죄도 없이 감옥에 들어갔습니다. 그러면 요셉이 만일 그 형제들이 자기를 죽이려고 할 때는 그들도 죽일 수 있었으면 죽였을 거예요. 맞죠? 13년 후에 광야 속에 들어가서 하느님께서 감춰 주셔서 감옥에서 나올 때는 완전히 그 성격상으로 바꿔줬어요. 오히려 친절하게, 오히려 용서해 주는 것이고 그들을 돕고 싶고 그 애들을 돌봐주는 그런 변화가 있습니다. 그러니까 걱정하지 마세요. 가끔씩 성령께서 감춰하시면은 준비시켜 주시는 그런 것이라고 했습니다. 그리고 하나님께서는 3절 보시면은 내가 이르시되 너는 나의 종이요 나의 종이요 내 영광을 내 속에 나타낼 이스라엘이라고 그렇게 하는 것입니다. 그러면 우리는 하나의 목적이 있습니다. 누구든지 이 세상 사람들에 있어서는 뭐랄까 궁극적인 목적이 있다고 그 말이 돼요? 예, 궁극적인 목적이요. 목적이 뭡니까? 예수님이 종이 되어서 하나님의 영광을 나타내는 것이에요. 사도 바울이 뭐 궁극적인 목적도 있지만은 궁극적인 목표도 있습니다. 목표는 뭡니까? 사도 바울은 나는 예수님을 알고 싶어 합니다. 닮기를 원합니다. 그것은 우리의 삶의 영원한 목표, 고울입니다. 예수님을 닮기를 원합니다. 목적은 그분이 말씀하신 그대로 모든 일을 제가 다 하고 싶은 것입니다. 그러면 우리가 하나님께 영광을 돌리는 것은 우리한테 말씀하시는 일을 함으로써 하나님을 영화롭게 할 수 있습니다. 듣기 좋은데 그렇지만 실제로 보면은 그렇지 않습니다. 가끔씩 우리가 근심과 낙담 있고요, 실망되고 좀 포기하고 싶고 아마 여러분 말고 다른 데 가면은 그런 분들이 있답니다. 그런데 열심히 일을 해도 열매를 못 보는 것이에요. 뭐 별로 해도 사람들이
nobody cares about me 뭐 그런 식으로 하잖아요. 그러면 그럴 때가 있어요. 사실 지금 우리가 사는 세상에는 뭐랄까 하나의 큰 international disease 있다면은 anxiety 있죠. 근심하고 염려하고 걱정하고 실망하고 그런 anxiety가 있어요. 사도 바울은 아무것도 염려하지 말라 기도만 하라 하지만 그런 anxiety가 있어요. 그럼 어떻게 극복할 수 있습니까? 아마 한국 나가시면은 더욱더 젊은 분들 가운데 그런 anxiety가 굉장히 심해요. 미국도 마찬가지지만 사도 바울이 이렇게 말하면 두 가지 anxiety가 자기 근심이라고 해요. 두 가지 근심이 있다고 합니다. 고린도후서 7장 말씀인데 세상적인 근심 아니면은 경건한 근심. 세상적인 근심은 일반 사람들이 갖고 있는 근심이에요. 그냥 항상 부정적인 부정적인 그런 우울한 그런 마음은 끝이지 않습니다. 그런데 경건한 근심이 뭡니까? 그 마음을 가지고 하나님께로 나가서 회개하고 주님께서 해결해 주시고 풀어주시고 새 힘을 주신다는 것이에요. 그러면은 우리가 모든 죄를 회개하고 떠나고 하면은 하나님이 우리에게 새로운 기쁨을 주시는 것입니다. 그러니까 우리의 삶에 새로운 뭔가 의미를 느끼게 되고 새로운 사명감을 느끼게 되기도 합니다. 그러면 우리가 일편단심으로 원마인드로 주님 앞으로 나갈 수 있습니다. 그러면 그렇게 실망하기가 쉽습니다. 예수님께서도 가끔씩 실망하셨겠죠. 그렇지만 우리가 그 실망을 떠나고 하느님께로 돌아간다면은 하느님의 성령께서는 우리 새로운 기쁨 주시고 평화를 주신 줄 믿고 하나님이 우리의 힘이 되시는 것입니다. 그리고 우리는 뭐랄까 그냥 포기하고 싶다, 기브업하고 싶은데 참 놀라운 건 이 말씀 보면은 하나님이 never gives up. 우리를 결코 포기하지 아니하시는 하나님이십니다. 하나님께서 버리시지 않습니다. 끝까지 하나님께서는 사랑하시는 우리 하나님의 종이라고 합니다. 종은 목사를 가리키는 것이 아니에요. 종은 옛날에 LA 고등학교 한번 갔었어요. 근데 LA 고등학교는 그때는 기독교 클럽을 허용하지는 않았어요. 그래서 얘들이 한국에서 온 지 얼마 안 되니까요. 그럼 우리가 새로운 이름을 붙이자. 주의 종놈들. 주의 종놈들. 그래서 학교 보니까 그 주의 종놈들하고 참 좋은 시간을 가졌어요. 우리는 종놈이라는 건요. 종님이라고 부를 수 없으니까요. 종놈이에요. 그러니까 그들이 열심히 하면서 LA 고등학교는 굉장히 무서운 학교. 그때는 갱단이 시작한 것은 LA예요. LA 고등학교에서. 그럼 이 애들이 중학생, 고등학생들이 교실 항상 깨끗하게 청소도 하고 섬기고 다른 사람 문제 있으면 도와주고 그런 식으로 하니까 주의 종들이에요. 그것이 종이에요. 그래서 하느님께서는 그렇게 우리를 불러주시는 겁니다. 그러면 우리가 만일 모든 것을 다 버리고 싶다면은 하나님께서는 우리를 위로해 주십니다. 조심하세요. 하나님께서 위로하시면은 괜찮습니다. 그런 식으로만 아니에요. 보세요. 6절 말씀 보면은 그가 이르시되 네가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이 너무 쉬워요. 우리 많은 어떤 분들은 이제 북한과 남한 통일을 위해서 일하고 있습니다.
그런데 가만히 보니까 하느님이 북한, 남한, 북조선, 남조선 하나가 되는 것도 하나님의 목표로 잡을 수가 없습니다. 왜? 하느님께서는 더 크게 하시기를 원하시는 것이에요. 또 그렇게 하실 줄 믿습니다. 남쪽과 북쪽이 다시 하나가 되어 열방을 축복하는 새로운 나라가 되리라 저는 믿고 있습니다. 하느님께서는 그렇게 역사하시는 겁니다. 그러면 우리를 위로하실 때도 우리로 하여금 그냥 컴포터블하게 편안하게 만들기 위해서만 아니고 우리를 어떻게 보면 크게 하시는 거예요. 뭐랄까 하느님이 말씀하시 그것은 가벼운 일이야. 너는 열방 모든 나라 온 세상이 나의 것으로 삼으셔야 됩니다. 이 천국 복음이 만민에게 전파되리니 그제야 끝이 올 것이라고 합니다. 그러면 하느님께서는 우리를 위로해 주시는 방법은 우리의 시야를 넓히는 것이에요. Enlarge our vision, 더 크게 볼 수 있게 해주신 줄 믿습니다. 그러면 결국은 7절 말씀 보면은 결과가 나옵니다. 7절은 이스라엘의 구속자, 이스라엘의 거룩한 이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자, 백성에게 미움을 받는 자, 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 말씀합니다. 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니 이는 이스라엘의 거룩하신 이 신실하신 여호와가 그가 너를 택하였다는 것이에요. 무슨 뜻이에요? 하느님이 여러분의 생활을 통해서 틀림없이 열매를 맺게 해주시리라 그런 것이에요. 우리가 아무리 힘이 없어도 혹은 어려운 일을 당해도 슬픈 일이 있더라도 하느님께서는 계속해서 열매를 맺게 해주시는 하느님이십니다. 이 중국 교회를 보면은 우리가 알 수 있어요. 1949년도 그때 공산당이 완전히 정복했지 않습니까? 그러면 그때는 참 놀라운 거는 중국 교회가 건물 같은 거는 다 없어졌어요, 완전히. 그렇지만은 교회가 없어지지 않았어요. 교회는 건물이 아니에요. 교회는 그대로 오히려 열매를 더 많이 맺는 교회가 됐습니다. 참 놀라울 정도로 예레미야 17장 말씀 보면은 그 설명이 있습니다. 예레미야 17장 7절에 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 핍박이 올지라도 두려워하지 아니하고 그 잎이 청청하며 가뭄을 해도 걱정 없이 결실이 끝이지 아니할 것이라고 그렇게 말합니다. 그러면 열매를 맺는 생활입니다. 아마 한마디로 이 49장 8절에요. 8절 말씀 보시면 됩니다. 여호와께서 이같이 이르시되 은혜의 때에 내가 네게 응답하였고 구원의 날에 내가 너를 도왔도다. 내가 장차 너를 보호하여 너를 백성의 언약으로 삼으며 나라를 일으켜 그들에게 황무하였던 땅을 기업으로 상속하게 될 것이라고 합니다. 이렇게 broken world, 아주 너무나 깨진 온 세상을 좀 새로운 것으로 주님께서 만드시려고 하는데 그리고 그의 종들을 통해서 역사하시고 큰 축복도 하시고 여러분 통해서 영광 받으실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이 참 귀한 교회를 방문할 수 있게 해주시며 감사를 드립니다. 주님 찬양 속에 사는 교회, 말씀과 함께 사는 교회, 그리스도의 복음을 전파하는 이 아름다운 교회를
축복하시고 새롭게 하시고 큰 영광으로 나타나게 해주시옵기를 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 한 가지 더 기도하기 원합니다. 오늘 말씀을 들으면서 그런 것 같아요. 우리가 말씀을 듣고 또 한 가지가 필요하구나. 성령. 하나님, 우리가 성령이 없이는 이 말씀을 씨앗을 심어도 자라나게 할 수 없다는 것을 압니다. 그러니까 이 시간 하나님께 구하는 것은 듣는 거에서 그치는 것이 아니라 우리로 하여금 열매를 맺을 수 있도록 성령 하나님, 우리 가운데 이 말씀이 계속해서 싹 틔우고 성장할 수 있도록 이 말씀을 곱씹고 곱씹는 내 삶 속에 녹아내는 그러한 저와 여러분들 되었으면 합니다. 우리 한 번 더 함께 소리내서 기도할까요? 함께 기도하겠습니다. 성령 하나님, 성령 기사여 채워주시는 우리 가운데 임하셔서 멈추지 않고 하나님의 말씀이 내 삶 속에 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 삶의 목적이 있습니다. 하나님, 우리 삶의 목표가 있습니다. 하나님의 목적과 하나님의 목표가 우리 삶 속에 나의 비전이 아닌 하나님의 비전을 우리의 삶을 통하여서 일어나고 나타낼 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 60년 이상을 하나님 선교하며 이 자리에서 귀한 말씀 나누셨는데 이 선교의 말씀이 우리 삶 속에 흘러갔던 것처럼 우리의 삶 속에도 끊임없이 흘러가게 하여 주시옵소서. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 우리 함께 찬양할까요? 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 예수님의 형상을 닮는 것. 나의 목적, 나의 높은 부르심, 세상을 뒤로하고 주 위에 사는 것. 덮으소서 주 거룩한 품에 품으소서. 이곳이나 속한 곳, 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 자리에서 일어나서 함께 부를까요? 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 예수님의 형상을 닮는 것. 나의 목적, 나의 높은 부르심, 세상을 뒤로하고 주 위에 사는 것. 덮으소서 주 거룩한 품에 품으소서. 이곳이나 속한 곳, 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 덮으소서 주 거룩한 품에 품으소서. 이곳이나 속한 곳, 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 목소리로 고백합니다. 나의 부르심, 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 예수님의 형상을 닮는 것.
찬양합니다. 목소리로 고백합니다. 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 나의 영원한 소망, 예수님의 형상을 담는 것. 예수님의 형상을 담는 것, 나의 목적, 나의 높은 부르심, 나의 높은 부르심, 세상을 뒤로하고 세상을 뒤로 주 위에 사는 것. 주 위에 사는 것. 하나님, 데빌로스 오 목사님께서 88년 이상을 살아오시는 동안 60년 이상을 한국을 위해서 선교하시고 디아스포라를 위해서 말씀 전하시고 한민족을 하나님 손에 계속해서 올려드리는 삶을 살고 계시는 그 삶의 메시지가 오늘 이 찬양의 고백임을 알기에 우리 한 사람 한 사람이 지음받고 하나님의 부르심의 목적 따라 살기로 다짐하며 이 자리에 설 수 있도록, 이 자리에서 아버지의 귀한 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 멈추지 않게 하여 주시옵소서. 하나님의 그 열정을 우리의 가슴에 품고 달려가게 하여 주시옵소서. 이 여름 시즌에 하나님 우리를 부르신 곳으로 대추 선교가 됐건 캄보디아 선교가 됐건 치과 선교가 됐건 BBS가 되었건 하나님 그 자리에 우리를 불러주시옵소서. 하나님의 말씀을 다음 세대 가운데 운반하는 자들로 저희를 삼아 주시옵소서. 하나님의 도래를 준비하며 살아가는 인생 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화, 감동, 교통, 위로하심이 만국을 향해서 아버지의 마음을 가지고 부르심 따라서 순종하기로 다짐하는 하나님의 백성들, 형제자매들 머리머리 위에 공산권과 이슬람과 북한 땅과 중국 지하교회 수많은 곳에서 하나님의 말씀을 선포하며 지금도 숨겨진 곳에서 아버지의 삶을, 모습을, 형상을 드러내는 사람들 머리머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 살아계신 주, 나의 잠든 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 참는 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘, 아멘. 예배를 마치겠고요. 잠시 자리에 앉아주시면 광고하시겠습니다. 네, 제가 오늘 광고 전해드리도록 하겠습니다. 네, 저희 한 달에 한 번 함께 모여서 기도하는 기도의 밤에 여러분들을 초대합니다. 6월 20일 오후 8시 아델홀에서 공동체를 위해 기도하고 자유롭게 개인 기도, 그리고 함께 서로를 위해서 기도하는 시간을 갖습니다. 여러분들 많이 참여해 주세요. 야키마 체리 농장으로 체리 피킹을 갑니다. 7월 8일 토요일에 아델홀에 모여서 체리 농장으로 함께 갑니다. 문의 및 신청은 이준호 형제님에게 해주시면 됩니다. 시애틀 좋은 여름에 다운타운 캠퍼스 미니 올림픽을 준비하고 있습니다.
온 성도가 하나됨을 이루고 순위 화합하는 시간이 되고 하나님을 모르는 친구들에게 초청할 수 있는 그런 시간이 되기를 소원합니다. 7월 16일 주일 오전 10시 반입니다. 장소는 추후 업데이트 해드리도록 하겠습니다. 힘 성경 통독이 계속 진행되고 있습니다. 성경 통독의 말씀을 사모하는 여러분들을 초대합니다. 주 3회 월, 화, 수 저녁 9시 반에 하루 평균 10장의 말씀을 읽습니다. 시간은 약 40분 정도 읽는다고 합니다. 현재 모세 5경을 마쳤고요. 역사서에 들어갔으니까 함께 통독에 도전해 주시길 바랍니다. 문의는 최지영 자매님과 이찬영 형제님에게 해주시면 됩니다. And now English translation is finally here. So we're using Clubhouse for interpretation. So please download Clubhouse on your phone, Apple Store or App Store or Playground. You can just type Clubhouse and please download it. And if you scan the QR code, you will be directed to the CCC downtown campus. And you join the group, and our admin will send you the notification and all these events, and you just need to join the room and you will be able to have the interpretation in your ear. So please bring your headphone, don't forget it. You don't want to put in other headset that has been in other people's ears, so no earwax sharing, just your earwax. Okay? Yes, thank you so much. And let's give a round of applause to our 목사님 for let's show our thanksgiving. Thank you, 목사님. 감사합니다. 목사님이 말씀 전해주신 것처럼 이번 한 주도 여러분의 부르심에 대답하는 한 주가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 저희 다운타운 캠퍼스 처음 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 앞에 보시면 저희 새가족팀에서 여러분을 기다리고 계십니다. 예배 후에 새가족팀 안내를 따라서 목사님과 함께 교제하시면서 저희 교회를 좀 함께 알아가고 저희 교회도 여러분들을 처음 오신 분들을 알아가고 싶으니까요. 제발 그냥 가지 마시고요. 함께 와서 교제하면서 서로를 더 알아가는 시간 꼭 가져주시길 바랍니다. 네, 그리고 한 개 더 있습니다. 저희 광고, 간식 광고인데요. 이번 주 간식은 떡입니다. 약밥과 송편을 준비했습니다. 네, 와, 우리 친교팀 감사합니다. 네, 저번과 동일하게 이쑤시개를 봉지 안에다가 넣어놨으니까 떡 고물이나 다른 그런 밥들이 땅에 카페트에 묻지 않도록 조심해 주시고요. 순장님들은 간식을 받아 가시면 저기 플라스틱 트레이, the plastic tray 쓰시면 꼭 가져다 주시고 저기 뒤에 잘 보시면 친교팀 쓰레기통이라고 써 있습니다. 꼭 쓰레기는 저쪽에다가 넣어주시면 되겠습니다. 네, 그러면 이번 주도 행복한 한 주 되시고요. 자, 다 할게요. 자, 모두 안녕.